동아이 출판사 레슨 2 본문 분석 들어갑니다. 여러분 머티리얼 준비해 주시고 시험 준비 열심히 하시기 바랍니다. The art of first impressions, captivating opening lines in literature. 본문 제목을 좀 살펴본 거예요. 단어 먼저 살펴보겠습니다. Impression, impression, powerful, powerful. Come up with, opening line, opening line. Attention, attention. 이 정도의 필소어가 있습니다. 본문을 살펴보겠습니다. The art of first impressions, 첫인상의 예술, 기교, 그런 말이죠. 예술. Captivating opening lines in literature. 문학에서 opening lines, 첫 문장들이죠. 매력적인, captivating, attracting, 그런 말이죠. 매력적인 첫 문장. You never get a second chance to make a first impression. 직역해보면 여러분들은 결코 두 번째 기회를 얻을 수 없다. 뭐 할? 첫인상을 남길, 첫인상을 보여줄. 두 번째 찬스를 가질 수 없다. 이 말은 한 번뿐이다 라는 말입니다. Never get a second chance to. 뭐 할 기회는 한 번뿐이다 라고 번역되어 있어요. It is very important to make a good impression on others when we meet them for the first time. it to 가주어 진주어죠. 매우 중요하다. to 이야기하는 것은 좋은 인상을 남기는 것은 매우 중요하다. 누구에게? 다른 사람들에게. 언제? 우리가 그들을 처음으로 만날 때. For the first time. 처음으로. But people aren't the only ones who make first impressions. Books do as well. 하지만 사람들이 유일한 존재들은 아니다. 사람들만이 그렇게 하는 것은 아니다. 어떤 첫인상을 만드는 유일한 사람들은 아니다. 사람들이 유일한 존재 정도 보시죠. 것 해도 됩니다. 다시 말해서 책들도 마찬가지로 그렇다. As well. 마찬가지로. 또한 A powerful first line of a book. 책의 강렬한 첫 문장은 can catch readers' attention. 독자들의 관심, 주의를 끌 수 있고 make them want to read on. make 사람, 동사원형, 사역동사죠. 그 독자들로 하여금 read on이란 말은 계속 읽다죠. 계속 읽게 하고 싶도록 만들 수 있다. can catch and can make입니다. make 사역동사 주의하세요. Others often spend weeks, months, or even years coming up with the perfect opening line for their books. spend 시간, 여기서부터 여기까지죠. 그 다음에 ing, 뭐뭐 하느라 시간을 보낸다 또는 뭐뭐 하면서 요러요러한 시간을 보낸다 라는 뜻이죠. 구조가. 종종 작가들은 수주일, 수개월 또는 심지어는 수년을 coming up with, 떠올리면서, 만들면서 뭘? 완벽한 첫 문장을, 뭐를 위해? 그들의 책을 위해 완벽한 첫 문장을 떠올리면서 수주일, 수개월 또는 수년을 보낸다. Let's take a look at some of them. 그러한 첫 문장들 중에 몇 가지를 살펴봅시다. 이게 지금 본문 1이에요. 문단의 구성은 첫인상은 중요하며 사람뿐만 아니라 책도 첫인상을 남긴다고 합니다. 강력한 첫 문장은 독자의 관심을 끌고 계속 읽기 쉽게 만든다. 작가들은 완벽한 첫 문장을 찾기 위해 많은 시간을 투자한다고 했습니다. 그리고 결론부는 몇 가지 예시를 살펴보자 라고 구성을 하고 있습니다. 이 문단을 다음과 같이 요약할 수 있겠네요. First impressions, whether in person or through a book's opening line, are crucial for capturing attention and interest. 첫인상은 in person, 사람 사이에, 사람 속에 대면이든 직접적이든 또는 책의 첫 문장을 통해서이든 간에 첫인상은 are crucial, 중요하다. 뭐 하는 데 있어서? 관심과 흥미를 끄는 데 있어서. capture, 포착하다, 잡다죠. 관심과 흥미를 끄는 데 있어서 첫인상이 중요하다. 그렇습니다. 이렇게 문단 요약할 수 있겠네요. 여기까지 본문이 살펴봤고 우리는 본문이 진행하겠습니다. The Enchantment Neverland, A Journey with Peter Pan. 그죠? 피터팬 이야기가 나오죠. 단어 보시겠습니다. Exception, exception,
refuse, refuse, excitement, excitement, grow up, remain, remain, decide, decide, return, return, unexpected, unexpected, find out, find out. 네, 이 정도의 본문에 필요한 필수 어휘가 있었습니다. 본문이 살펴봅니다. The Enchantment of Neverland. 네덜란드의 enchantment 매력입니다. enchantment. 자, A Journey with Peter Pan. 피터팬과의 여행, 여정, 그렇죠. No one can stop the sands of time. 직역해보면 어느 누구도 막을 수 없다. 시간의 모래를. 시간의 모래라고 하는 거 시간의 흐름입니다. 모래시계 속 모래처럼 흘러가는 시간을 the sands of time이라고 합니다. 시간의 흐름 정도로 번역하는 거예요. Every child becomes an adult. 모든 어린아이는 성인이 된다. Whether they want to or not. Whether or not죠. 그들이 원하든지 아니든지 간에 끊습니다. 그들이 원하든 원하지 않든 간에 모든 아이들은 어른이 된다. But the opening line of Peter Pan states that there is one child who is the exception to the rule. 하지만 피터팬의 대문자로 쓰였죠? 예, 책 이름이죠. 피터팬의 첫 문장은 데트이아라고 진술하고 있다. 말하고 있다. 뭐라고? 한 아이가 있다고. 어떤 아이냐 하면 그 규칙의 예외인 아이가 한 명 있다고. The exception to 뭐뭐의 예외. Peter Pan is a boy who refuses to grow older. 피터팬은 소년이다. 어떤 소년이냐 하면 더 나이가 드는 것을 거절하는 소년이다. 이때 grow는 성장하다 아닙니다. grow 플러스 형용사의 구조. 얘는 become 동사가 됩니다. 더 나이가 들다. 나이가 드는 것을 거부하는 소년이다. He wants to have fun and stay a child forever. 그는 재밌게 have fun, 재밌게 놀고 싶어 한다. 그리고 머물고 싶어 한다. 뭘로? 영원히 아이로 머물기를 원한다. wants to have, wants to stay로 연결됩니다. One night in London, 런던의 어느 날 밤. Peter Pan and Tinkerbell, 팅커벨 그거죠. 날개 달린 그 요정. 피터팬과 팅커벨이 visit the home of Wendy, John and Michael. 웬디와 존과 마이클의 집에 방문한다. Peter Pan invites them to a fantastic island in the sky called Neverland. 피터팬은 그들을 초대합니다. 환상적인 섬으로. 어떤 섬? 하늘에 있는 환상적인 섬. 뭐라고 불리는? 네덜란드라고 불리는 하늘의 환상적인 섬으로 그들을 초대합니다. 하늘에 있다, 네덜란드가. 여러분, 에버랜드는 어디 있어? 용인에 있지, 에버랜드는. It is a magical place where dreams are born and excitement never ends. 그것은 네덜란드는 마법의 장소인데 그런데 거기서 꿈이 탄생하고 흥분이 결코 끝나지를 않는다 하시면 됩니다. 이걸요 관계부사의 제한된 용법으로 해서 이렇게 연결하기에는 너무 길어요. 원래는 어때? 꿈이 비롯되고 흥분이 결코 가시지 않는 마법의 장소가 네덜란드이다. 그렇게 보겠죠. The children take Peter Pan's hand. 아이들은 피터팬의 손을 잡고 and their adventure begins. 그리고 그들의 모험이 시작됩니다. Only children can visit Neverland. 오직 아이들만이 네덜란드를 방문할 수 있어요. And 그리고 they do not grow up. 그들은 성장하지 않습니다. 됐죠? 여기까지. As long as 주동사. 주어가 동사하는 한 부사절 접속사입니다. They remain there. 그들이 거기에 남아있는 한 아이들은 성장하지 않아요. 네덜란드에 있으면 성장하지 않는데요. They have a wonderful time in Neverland. 그들은 웬디부터 해가지고 마이클까지 그들은 네덜란드에서 엄청 재밌는 시간을 보냅니다. But in the end, 하지만 이야기 끝에 결국에 in the end, the three children decide to return home and to grow up. 두 하나의 return과 grow up이 같이 걸려 있어요. 세 아이들은 집으로 되돌아가서 성장하기로 결심합니다.
What is the reason for this unexpected decision? Reason for 항상 따라다니는 전치사입니다. 뭐뭐에 대한 이유. 이러한 예기치 않은 결정에 대한 이유가 무엇일까? Read the book to find out. 원래 to는 목적으로서 알아보기 위해서 책을 읽으세요인데 그 책을 읽고 알아보세요가 되겠습니다. 결과적 용법으로 해석해버렸어요. 본문 2에서요. 문단의 구성은 피터팬은 나이를 먹지 않기를 원하는 특별한 소년이라고 설명하면서 웬디, 존, 마이클을 네버랜드로 초대해서 신나는 모험을 합니다. 그런데 이야기의 끝에 세 아이는 집으로 돌아가서 성장하기로 결심한다 라고 이어지고 있어요. 본문의 문단을 요약해 봅니다. Peter Pan takes Wendy, John and Michael to Neverland. 피터팬은 웬디, 존과 마이클을 네덜랜드로 데리고 갑니다. take 사람 to 장소. but 하지만 they ultimately choose to return home and embrace growing up. 하지만 궁극적으로 결국 그들은 집으로 돌아가서 성장하는 것을 받아들이기로 선택합니다. embrace 수용하다, 받아들이다. 네, 여기까지 본문도 살펴봤고요. 여러분들은 3회 이상 정독하고 넘어가시기 바랍니다. 우리는 본문 세 번째로 넘어갑니다. The irony of Camp Green Lake in holes. 예. 자, 이 holes 구덩이란 뜻이에요. 여기 구덩이 파고 있죠, 그림이. 예. 이거 고유명사입니다. irony 역살. Green Lake Camp. 이게 좀 Green Lake Camp예요. 소년들이죠. 구덩이 파고 있고요. 예. 흥미진진하네요. 단어 먼저 살펴보겠습니다. surround, surround, despite, despite, hint, hint, at all, at all, locate, locate, suspect, suspect, dig up, dig up, successfully, successfully, destiny, destiny. 예. 본문 3에 나오는 필수 기본어이였습니다. 본문 3 들어갑니다. The irony of Camp Green Lake in holes. 이 홀스가 고유명사라고 했죠. 예, 홀스에 등장하는 그린 레이크 캠프의 역설 그랬습니다. irony 역설입니다. 캠프 그린 레이크 하니까 초록색 호수에서 펼쳐지는 야영 같은 거 아닙니까? 예, 근데 홀스는 이름이라고 그랬어요. 소설입니다. 소설. 예. 소설 홀스에 등장하는 그린 레이크 캠프의 역설 그랬습니다. What comes to mind when you hear the word camp? come to mind 떠오르다. 무엇이 떠오릅니까? 여러분들이 캠프라는 단어를 들으면 Many people would think of fun activities like fishing, having a barbecue, and sleeping under the beautiful stars. 많은 사람들이 생각하겠지요. 뭐에 대해서? 재미있는 활동에 관해서. 예를 들면 뭐 같은 낚시, 바베큐 굽기, 그리고 별을 이고 잠을 자는 것 등과 같이 재미있는 활동에 관해 생각을 하겠지요. So, 그렇다면 What kind of place do you imagine Camp Green Lake is? 예, 이렇게 이 문장은요. Do you imagine 이라고 하는 문장에다가 뒤에 What kind of place Camp Green Lake is 라고 하는 간접 의문문이 연결되어 있는 거예요. 이런 문장이에요. Do you imagine what kind of place Camp Green Lake is? 이렇게. 그럼 좀 더 쉬운가요? 여러분은 상상하시나요? 캠프 그린 레이크가 어떤 종류의 장소이라고 생각하나요? 원래 이 문장이에요. 이 두 개 문장이 합쳐진 거예요. 그러나 이 간접 의문이 생각류 동사 뒤에 직접 목적으로 쓰이는 경우에 이 의문사는요. 문두로 옮겨가는 그러한 패턴이 있습니다. 그래서 what kind of place가 요 문두로 위치해 있는 거예요. 잊지 마세요. 그래서 여러분들은 캠프 그린 레이크가 어떤 종류의 장소이라고 상상하시나요? 이렇게 해석합니다. 요거 주의하세요. Perhaps it is a beautiful place where a green forest surrounds a blue lake. 아마도 그곳은 아름다운 장소일 겁니다. 어떤 장소냐 하면 푸른 숲이 푸른 예? 우리가 푸른 숲이라고 하죠. 이게 원래는 초록색이죠. 초록색 숲이 푸른 호수를 에워싸고 있는 아름다운 장소일 것입니다. But 하지만 the first line of holes 그래서 대문자로 썼죠. 예, holes라고 하는 소설의 첫 문장은 paints a different picture
다른 그림을 묘사합니다. 그립니다. 첫 문장을 딱 보니까 다른 세계가 펼쳐진다 그 말이죠. It states that there is no lake there despite its name. 자, 그 첫 문장이죠. 첫 문장은 말합니다. 뭐라고? 여기 두 개의 there가 나오는데요. there is에 대한 유도부사로 해석하지 않고 얘가 동사이며 주어는 lake입니다. 그럼 이 뒤에 있는 there가 장소를 나타내는 부사예요. 그곳에. 됐죠? despite은 전치사로서 뭐뭐에도 불구하고 그 이름에도 불구하고 거기에는 그린 레이크 캠프에는 호수가 없다라고 말하고 있습니다. 됐나요? Through this irony, 이러한 역설을 통해서 Secker is hinting that Camp Green Lake is not a normal camp with fun and games. 이 소설 어디 갔어요? 없네. 홀스. 소설 홀스의 작가입니다. 세카는 암시하고 있습니다. 뭐라고? 그린 레이크 캠프가 보통의 정상적인 캠프가 아니라는 걸 암시하고 있습니다. 뭐가 있는 평범한 캠프? 재미와 즐거움과 게임이 있는 평범한 캠프가 아니다라고 암시하고 있습니다. 이 역설을 통해서. In fact, 실제로 캠프 그린 레이크 캠프는 is not a camp at all. 전혀 캠프가 아니에요. 그린 레이크 캠프는 캠프가 아니요. 다음 별표. Located in the desert, it is like a prison for bad boys. 분사구문이죠. 과거 분사로 시작하는 것은 된 진이니까 가장 가까운 주어 명사를 수식하니까 사막에 위치되어 있는 그곳은이 되겠죠. 어디요? 캠프 그린 레이크죠. 그럼 앞에 뭐 생략? 빙 생략이야. 빙. 사막에 위치한 그곳은 뭐와 같다? 비행 소년들을 위한 감옥과 같다. Be like 뭐뭐과 같다. The main character of the book, a teenage boy named Stanley Yellatz. 여기까지만 볼까요? 주부이고 주어는 얘죠. 스탠리 옐라츠라고 하는 10대 소년인 그 책의 주인공은 됐나요? 그 책의 주인공인 스탠리 옐라츠라는 한 10대 소년이 됐죠? Be different from 뭐뭐과는 다릅니다. 누구와는? The other boys in the camp. 그 캠프의 다른 소년들과는 다르답니다. 어떻게 달라? He hasn't done anything wrong. 그는 하지 않았어요. 잘못된 것을 어떤 것도. 잘못된 어떤 일도 하지 않았대. 죄수들을 비행청소년을 가두는 그런 소년원 같은 그런 감옥인데 다른 아이와 다르대. 스탠리는 잘못한 게 없대. He was just in the wrong place at the wrong time. 그는 단지 잘못된 장소에 잘못된 시간에 있었을 뿐이다. 그는 그냥 억울하게 누명을 썼을 뿐이다. Stanley and other boys at Camp Green Lake are expected to improve their character by digging holes every day. 스탠리와 다른 소년들은 그린 레이크 캠프에서 스탠리와 다른 소년들은 be expected to 뭐뭐 할 것으로 기대되어진다. 그 말은 뭐뭐 해야 한다 라고 번역되어 있어요. 그들의 인격을 향상시켜야 된다. 그들의 품성을 닦아야 한다. 향상시켜야 한다. 뭐 함으로써 매일매일, 이때는 대문자가 아니죠. 진짜로 구동입니다. 매일매일 구덩이를 팜으로써 그들의 품성을 닦아야만 합니다. Stanley suspects that there is another reason for the digging. 그런데 주인공인 스탠리는 의심합니다. 뭐라고? 땅을 파는 것에는 또 다른 이유가 있다라고 의심합니다. Will Stanley successfully dig up the truth about Camp Green Lake? 주인공 스탠리는 그린 레이크 캠프에 관한 진실을 dig up, 파헤칠 수 있을까? 파헤칠 것인가? 이렇게 의문으로 남겨놨어요. 독자의 호기심을 자극하려고. 근데 우리는 별로 알고 싶지 않잖아. 그게 문제야. 자, 이 글의 구성은 본문 3은 캠프라는 단어를 들으면 즐거운 활동을 떠올리지만 소설 홀스의 첫 줄은 캠프 그린 레이크가 전혀 그런 곳이 아님을 암시합니다. 캠프 그린 레이크는 사막에 위치한 소년용 감옥과 같은 곳이며 주인공 스탠리는 억울하게 누명을 써고 들어온 소년입니다.
그는 다른 소년들과 함께 구멍을 파면서 구덩이를 파면서 품성을 닦아야 하지만 이렇게 하는 작업에는 진짜 이유가 있을 거라고 의심을 합니다. 자, 주인공 스탠리는 그린레이크 캠프의 진실을 밝혀낼 수 있을까요? 하고 이 글은 끝나고 있어요. 자, 본문 3의 문단을 요약해보면 In Halls by Louis Seca. 자, 작가 루이스 세카 작가에 의해 쓰여진 홀스에서 고유명사입니다. 캠프 그린레이크. 그린레이크 캠프는 is revealed to 뭐뭐로 밝혀지다예요. 뭐뭐라고 밝혀집니다. 뭐라고? A harsh desert camp. 혹독한 사막의 캠프라 밝혀집니다. 뭐를 위한? 비행 청소년들을 위한, 소년들을 위한. 컴마 찍고 where. 그런데 거기서 이렇게 하시면 돼요. Where the main character Stanley Elliott seeks to uncover the truth behind the forced digging of holes. 주인공 스탠리 엘리어트는 진실을 밝히려고 합니다. seek to는 try to 하세요. 진실을 밝히려고 하다. 무엇의 진실? 강제화된 구덩이 파는 것. 그러니까 강제로 구덩이를 파는 것 뒤에 숨겨진 진실을 밝히려고 합니다가 됩니다. 이게 이제 문단 요약이죠. 여기까지 본문 3 보시고 우리는 본문 4로 넘어갑니다. The ominous taller 13 entering Orwell's 1984 했어요. 제목이 좀 어렵죠. 단어도 어렵고요. 단어 먼저 보실게요. mysterious, mysterious, associated, associated, hint, hint, unfamiliar, unfamiliar, unusual, unusual, strike, strike. 예, 본문 살펴보겠습니다. The ominous taller 13 entering Orwell's 1984. 이 ominous가 불길한이란 뜻이에요. tall은 종치는 소리입니다. 예, 13번의 불길한 종치는 소리. 땡땡. 조지 오웰이라는 작가예요. 조지 오웰. 이것도 고유명사입니다. 1984로 진입 이 말입니다. 13번의 불길한 종소리라고 하는 것은 조지 오웰이 쓴 소설 1984년과 같은 암울한 시대가 다가오는 것을 암시합니다. 이 암울한 종소리가 1984 소설 1984년은 조지 오웰 작가가 쓴 1984는 전체주의적 감시 사회를 묘사한 대표작으로서 13이라고 하는 것은 이 소설에서 군국주의적 통제나 불길한 징조를 상징합니다. 전체주의라고 하는 것은 정부가, 국가가 국민의 모든 것을 통제하는 독재체제이며 그 소설 1984는 위험성을 경고한 소설입니다. 참 저도 20대 어린 시절에 한번 이 소설을 읽은 적이 있는데요. 정말 막막하고 답답했던 것 같아요. 꽉. 그런데 그때의 시대상이 우리의 현실과 맞아떨어졌었어요. 별 이상하지 않았던 그냥 그렇지 뭐 나도 이렇게 우리도 이렇게 살고 있는데 그런 시절이었습니다. 진짜로 그때가 1980년대였었어요. 그런 시절이 있었습니다. 본문 보겠습니다. Typically clock strike from 1 to 12 times. 일반적으로 시계는 칩니다. 한 번에서 12번까지 from A to B times 번 횟수입니다. But George Orwell's well-known novel 1984 opens with the clocks striking 13 times. 하지만 조지 오웰의 유명한 소설인 1984는 시작합니다. 뭘로? with 목적어 분사의 구조, 부대 상황이라고 하죠. 목적어가 뭐뭐 하면서 이렇게 해석합니다. 시계가 13번 치면서 시작합니다. 됐죠? In a normal world, 보통의 세상, 정상적인 세상에서 a clock striking 13, 분사의 후수식이죠. 13번 치는 시계는 is out of the ordinary, 보통의 밖에 벗어난 것이다. 뭐야? 13번은 정상이 아니다. 그래요. 보통 평범한 것이 아니다. out of the ordinary, 평범하지 않다. 정상이 아니다. But in this mysterious place, 하지만 이 신비한 장소에서는 it doesn't seem to be unusual. it, 그것은 뭐한 것처럼 보이지 않다? 특이한 것처럼 보이지 않다. 그게 뭔데? 시계가 13번 치는 거. 다음, not but, not just one clock but all clocks strike 13 here. not A but B죠. 근데 just가 있어서 딱 시계 하나뿐만이 아니라 모든 시계가 13번 울린다. 여기서는. 조지 오웰이 쓴 소설 1984에서는 모든 시계가 13번 친데 모든 시계가 다 암울함을 나타낸대.
What's more, 게다가 연결어죠. 나열하는 앞에도 뭐가 있고 게다가 해놓고는 또 뒤에 나열합니다. The number 13 is often associated with bad luck in Western cultures. be associated with 뭐뭐과 연관된다 또는 뭐뭇을 연상한다요. 숫자 13은 종종 불운과 연관되어 있습니다. 서양 문화에서. 그래서 여러분 13일의 금요일 이런 거 무섭잖아요. In this way, 이런 식으로 Orwell hints to the readers that they are about to enter a world that is dark and unfamiliar. 오웰은 암시합니다. 독자들에게 뭐라고 암시하느냐? 그 독자들이 be about to 이제 막 뭐뭐 하려 하다. 한 거 아니에요. 하려 한다. The world가 아니고 a world입니다. 데티아라고 하는 세계로 이제 곧 들어갈 거다라고 하는 것을 독자들에게 암시합니다. 세상은 세상인데 어떤 시간 암울하고 낯설은 생소한 그런 어떤 세상으로 이렇게 암시합니다. 13이라는 숫자 가지고. 조금 어렵죠? 문단의 구성 보겠습니다. 조지 오웰의 소설 1984는 시계가 13번 치는 것으로 시작된다고 시작합니다. 이 글은 13번의 시계 소리는 평범하지 않으며 이곳의 모든 시계가 그렇게 한답니다. 더군다나 13은 서양 문화에서 불운과 연관되어 있어서 독자에게 어두운 세계에 들어설 것을 암시합니다. 오웰은 독자에게 익숙하지 않은 어두운 세계를 예고하고 있습니다. 자, 본문사를 요약해보면 이렇게 할 수 있겠어요. In 1984, George Orwell uses the clocks striking 13 to symbolize a dark and unfamiliar world. 1984, 소설 1984에서 조지 오웰은 13번 치는 시계를 사용하여서 상징합니다. 하는 암울하고 생소한 낯설은 세상을 이렇게 요약할 수 있겠습니다. 됐죠? 자, 여러분들 정독 3회 하시고 반드시 숙지하고 넘어가세요. 우리는 본문 5로 넘어갑니다. Rebellion against Big Brother in Oceania. 액센트 여기 있습니다. Oceania. 어휴, 뭔가 좀 무섭지 않습니까? 이거 무섭죠? 예. 얘가 빅 브라더인가 봐. 예. 큰형 아니야. 빅 브라더 큰형 아니에요. 이렇게 단어 먼저 보겠습니다. Imaginary, imaginary. Give in, give in. 양보하다, 굴복하다예요. Controlled, controlled. 요 정도 세 개 보시고 넘어가겠습니다. Rebellion against Big Brother in Oceania. 이것도 목에서 오세아니아라고 하는 오세아니아의 Big Brother에 대한 rebellion, 반항, 반란, 저항 정도 보겠어요. Rebellion, 반란, 저항, 반항. Big Brother가 뭘까? 그냥 아니라고 그랬어요. Big Brother 고유명사입니다. 등장인물의 이름이에요. 이 오세아니아도 오세아니아입니다. 오세아니아예요. 오세아니아. 예, 실제 오세아는요, 호주를 중심으로 한 그 대륙 세계를 말합니다. 예, 뉴질랜드를 포함해서. 그건 실제 세상이고, 이 오세아니아는 소설 속 1984 속 오세아니아는 가상의 세상이에요. 빅 브라더는 독재자를 얘기하고 이야기가 이어지는 거예요. 본문 보겠습니다. The story takes place in an imaginary country called Oceania in the year 1984. 이야기는 일어납니다. 어디에서? 가상의 나라에서. 뭐라고 하는 1984년도에 오세아니아라고 불리는 가상의 나라에서 이야기가 벌어집니다. 펼쳐집니다. The government tries to control everyone's life. 정부는 모든 사람의 삶을 통제하려고 합니다. 전체주의 국가라고 그랬죠. It has even created a new language to limit people's thoughts and expressions. 정부는 심지어 만들기도 했습니다. 새로운 언어를 뭐 하려고? 사람들의 사상과 표현을 제한하려고. 새 언어도 만들었대. 앞으로 이런 말 쓰지 마. 우리가 만든 말만 써. 뭐 일본 제국주의 같네요. Big Brother, the leader of Oceania. 이제 나왔네. 동격이죠. 오세아니아의 지도자인 빅 브라더는 watches everything that goes on through television screens. 그건 진행되다죠. TV 스크린을 통해서, TV 모니터를 통해서 진행되고 있는 모든 것을 감시합니다. CCTV야, CCTV.
우리 옛날에 이 소설이 나올 때 CCTV 잘 몰랐어요. 감시 카메라 정도 약간의 개념이 있었는데 지금처럼 CCTV가 활성화되지 않았어요. 벌써 여러분 40년 전이잖아요. 그때. 다음, as long as Big Brother is in power. be in power 하면 집권하다 그 말이에요. Big Brother가 집권하고 있는 동안 the people of Oceania will never be free. 오세아니아 국민들은 결코 자유롭지 못할 것이다. 독재자가 있는 한은 그렇습니다. The main character Winston Smith does not agree with what the government is doing. 주인공인 윈스턴 스미스는 agree with 동의하지 않습니다. 뭐에? 정부가 현재 하고 있는 것에. 관계대명사죠. He wants to fight against Big Brother. 그는 빅 브라더에 맞서서 저항하여 투쟁하고 싶어 합니다. But 하지만 he can't do it by himself. by oneself 혼자서는 그 일을 할 수 없어요. Will Winston find others to join him? 윈스턴은 그와 함께 할 수 있는 그와 함께 할 다른 사람들을 찾을 수 있을까요? Or 아니면 will he give in and be controlled by Big Brother like the rest of the people? 아니면 그가 give in, 굴복하여서 통제를 받을까요? 빅 브라더에게 다른 사람들처럼. 역시 또 질문으로 끝났네요. 흥미진진하죠. 이 글의 구성은요. 1984년 이야기가 상상의 나라 오세아니아에서 정부가 사람들의 삶을 통제하는 배경을 설명하고 있습니다. 그렇게 시작합니다. 주인공 윈스턴 스미스는 정부의 억압에 반대하며 빅 브라더에 맞서 싸우고자 하지만 혼자서는 힘든 상황입니다. 윈스턴이 다른 사람들을 찾을 수 있을지 아니면 독재자 빅 브라더에게 굴복할지에 대한 질문을 던지면서 본문호는 끝납니다. 자, 윗글을 한마디로 요약해보면 In a dystopian Oceania controlled by Big Brother, Winston Smith struggles against government oppression and seeks allies to resist it. dystopian, 암울한 이런 말이죠. 암울한 오세아니아에서 dystopian, 뭐의 지배를 받고 있는 빅 브라더가 지배하는 암울한 오세아니아에서 윈스턴 스미스는 고군분투합니다. 투쟁합니다. 뭐에 저항하여? 정부의 억압에 저항하여 반대하여 투쟁을 하면서 resist, 저항할 allies, y로 끝나는 단어예요. 동맹들을 찾습니다. 예, 이렇게 본문 5까지 이 글은 끝나고 있습니다. 예, 동아이 출판사의 이번 2과 본문 1부터 5까지 살펴봤고요. 여러분들 한 줄 해석지든 이제 본문 분석지든 공부 열심히 하셔서 1회차 고사 잘 보시기 바랍니다. 열공하세요.